Всем доброго времени суток. Мы начинаем. Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медики Полихрестов. И сегодня доктор Джоса Айсека. И сегодняшняя наша тема Сифилинум. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Материя медика of Polihrests. And today our topic will be Syphilinum. Следующий вебинар состоится 14 февраля в 17:30 по московскому времени, и тема будет фосфорус. The next webinar will take place on 14th of February, and the topic will be phosphorus. Okay, Dr. Joss, we can start. Thank you. Dear friends and colleagues, so our topic for lecture is Дорогие друзья и коллеги, сегодняшняя наша тема вебинара Syphilinum. And as all of you know, Syphilinum is one of the most important nodes in our Materia Medica. И как все вы знаете, Syphilinum один из самых важных нозодов нашей материи медики. The king of the anti-syphilitic remedies. Это король противосифилитических препаратов. The other remedies are obvious. Другие противосифилитические препараты – это меркуриус. So, speak about the anti-syphilitic remedies. The first two remedies are Syphilinum and mercurius. И если думать про антисифилитические препараты, то первые два – это сифилинум и меркуриус. It is an ozone made from syphilitic virus. Это нозод, который изготовлен из вируса сифилиса. As all of you know, the syphilis broke out on 1500s. И, как вы все знаете, сифилис у нас появился в 15 веке. And already the Sora was there. И в тот момент уже присутствовала псора. So nowadays what we see a combination of Sora and syphilis. И в наши дни мы наблюдаем комбинацию псоры и сифилиса. And later psychosis joined it. И позже присоединился сикоз. So now we have all the three myosomes active. И сейчас у нас все три миазма активны. All the main chronic diseases. И все основные хронические заболевания. Arthritis. Sorry, doctor, just please repeat. Arthritis. Артрит. Hypertension. Гипертония. Hypercholesterol. Повышенный холестерин. And all the main chronic diseases have all these three myosomes. И все основные хронические заболевания содержат все три миазма. Jayachandran, he gave the name tuberculinum, tubercular myosome, to a combination of Sora and syphilis. Джеймс Аллен, он давал определение сифилитическому миазму, туберкулинному да, окей. Tubercular myosome, a combination of Sora and syphilitic myosome. Туберкулиновая миазма – это комбинация сифилиса и псоры. So you know the importance of Syphilinum. Вы знаете важность этого препарата сифилинум. So all the destructions, degenerations, все разрушения, дегенерации. patients, Sorry, say it again. Ulceration. process, gangrene. Изъязвление, некроз, гангрена. All these have syphilitic myosome predominant. У всех вот этих вот состояний доминирует сифилитический миазм. So that is the importance of Syphilinum.
И в этом важность вот этого препарата сифилинум. And in many autistic children, Также многие дети-аутисты or children with ADHD, learning disorders, and many other deformities, или дети с СДВГ, с нарушением к обучению или какими-то другими нарушениями, we find the syphilitic miasm. мы находим у них сифилитический миазм. The children who cannot remember things which is taught in the class or something. Это дети, которые не могут запоминать никакие вещи на занятиях и вообще плохая Also память. require Syphilinum. Им также нужен сифилинум. And another important indication is they are very backward in mathematics. И еще одно важное указание на сифилинум. Эти дети, они очень отстают в математике. Another important remedy is beta-carb. Еще один важный препарат при этом состоянии – это баритокарбоника. So wherever you find these deficiencies below the normal, И если вы встречаете вот такие вот недостатки, да, ниже нормы, below the normal range, you have to think of syphilitic miasm. то вам нужно подумать про сифилитический миазм. The children who cannot understand anything properly or reproduce, even though they know the thing, they cannot reproduce properly. И даже если они что-то знают, они не могут как следует воспроизвести это. Sometimes the mothers complain that the child studies very well, but cannot reproduce it in the examinations. Иногда матери жалуются, что ребенок хорошо учится, но на экзамене воспроизвести знания он не может. Here also the underlying miasm is the syphilitic miasm. И здесь тоже за этим стоит сифилитический миазм. Then another important area is the loss of memory. Потом еще важная область – это потеря памяти. Cannot remember the places or persons. Не может помнить название мест или имена людей, Or the books. или название книг. Then one important feature of syphilitic miasm is the night aggravation. Потом важная особенность у сифилитического миазма – это ухудшение ночью. This is one of the major or the main symptom of Syphilinum also. Это один из важных или основных симптомов сифилинума также. They are dread of night, Они боятся ночи. or aggravation time is sunset to sunrise. Или время ухудшения у сифилинума – это от заката до рассвета. Also, Syphilinum is one of the remedies for scoliosis, Также сифилинум – один из препаратов при сколиозе. or we can call it the miasmatic remedy for scoliosis. Или мы можем его называть миазматическим препаратом при сколиозе. Because our main remedies are Silesia, Calcarea phos, Потому что наши основные препараты – это силицея, калькария фосфорика, after which we can give as anti-miasmatic Syphilinum. после которых, как в качестве антимиазматического препарата, мы можем дать сифилину. Then another important area of use of Syphilinum is in alcoholism. Потом еще важная область применения сифилинума – это при алкоголизме. When alcoholism runs in the family, Когда алкоголизм наследуется в семье, Syphilinum is one of the most important one. сифилинум – один из самых важных препаратов. Father, uncle, or somebody is alcoholic, then the next generation also become alcoholic. Отец или дядя или кто-то в семье алкоголик, и следующее поколение тоже становятся алкоголиками. And another remedy for the same condition is lachesis, which is also a syphilitic remedy.
И еще один важный препарат при этом состоянии – это лахезис, который тоже является сифилитическим препаратом. Then, as I told you, even a pain or any symptom in Syphilinum, Потом, the main modality is aggravation sunset to sunrise. Потом, как я уже говорил, любой симптом, это может быть боль или что-либо другое, основная временная модальность – ухудшение от заката до рассвета. Also, Syphilinum is one of the remedies for baldness or falling of hair. Еще сифилинум – один из препаратов при облысении или выпадении волос. It can be given after phosphorus or lycopodium. Его можно давать после фосфора или лейкоподиум. Then coming to the teeth. Потом, что касается зубов. In teeth and gums, Syphilinum has a great action. Сифилинум очень хорошо действует на зубы. The receding of the gums, ulceration of the gums. И на десна. Это десна, которые поднимаются, или изъязвление десен. Also in stomatitis, which is recurrent in certain individuals. Также при рецидивирующих стоматитах. What happens is, even after several doses of Merxol, which is the most common remedy for stomatitis, if it is not relieved, you can go to Syphilinum. Даже после нескольких доз мерксола, если не облегчается, который является основным препаратом при стоматите, если стоматит не облегчается, подумайте о том, чтобы дать сифилинум. So that is the importance of Syphilinum. И в этом лежит важность сифилинума. Even in certain stages of carcinoma. Даже в определенных стадиях карциномы. Especially the terminal stages of carcinoma. Особенно на терминальных стадиях карциномы. Where there is ulceration, degeneration and bleeding. Когда присутствует дегенерация, изъязвление и кровотечение. We usually use creosote as the main remedy, a syphilitic remedy. Мы обычно используем креозот как основной сифилитический препарат. When there is offensiveness of the discharge and everything. Когда присутствуют зловонные выделения. But after some time, we need an intercurrent. Но через какое-то время нам понадобится интеркуррентный препарат. And if syphilitic symptoms are predominant, Syphilinum can be given as an intercurrent. И если сифилитические симптомы доминируют, вы можете дать сифилинум как интеркуррентный препарат. The most important intercurrent in carcinoma is Tuja. Самый важный интеркуррентный препарат при карциноме – это туя. Then ptosis of the eyelids. Потом птоз век. Especially the main or the first remedies which we use is Gelsemium, Sepia. Основные или первые препараты, которые мы используем при птозе век, это гельземиум и сепия. And if it is coming back again and again. И если этот птоз возвращается снова и снова, you can use Syphilinum as a finishing remedy or as an intercurrent remedy. То вы можете применять сифилинум как заключающий препарат или как интеркуррентный препарат. All of you know that syphilitic miasm has more action on the bone, teeth, brain, and mucous membranes. Все вы знаете, что сифилитический миазм больше воздействует на кости, зубы, головной мозг, brain и на слизистой оболочке. So, Syphilinum can come as complementary in many remedies, or as such also you can give. То есть сифилинум вы можете давать как дополняющий ко многим препаратам, и как таковой вы его просто можете давать.
Also, Syphilinum is one of the important remedies for fistula, fissure. Также сифилинум важный препарат при свищах и трещинах Of the rectum прямой кишки, ануса or any part. или любой части тела. Actually, fissure, fistula are all a combination of psora and syphilis, but syphilis is predominant there. Вообще, вот фистула и трещина – это комбинация псоры и сифилиса, но в этом случае сифилис доминирует. Even in skin complaints, if the psoric element is more, Даже при кожных заболеваниях, если преобладает псорический элемент, we see more burning, itching, etc., etc. то мы наблюдаем больше жжения и зуда и так далее. But when it is combined with the syphilis, what we see is, Но если псора скомбинирована с сифилисом, что мы наблюдаем? we see this like remedies, degeneration, discharges, ulcerations. То мы наблюдаем дегенерации, изъязвления и выделения. If these symptoms are predominant, И вот если эти симптомы доминируют, it is an indication that syphilitic miasm is predominant. то это указывает на то, что сифилитический миазм доминирует. So in such conditions, such skin conditions also, we have to think of Syphilinum. И вот в таких состояниях мы тоже можем подумать про сифилинум. Also, for copper-colored eruptions, Syphilinum is very important. Также высыпание медного цвета, при высыпаниях медного цвета сифилинум важный препарат. So, most of the psoric skin complaints are more dry, etc., etc. And when it is combined with the syphilis, it becomes more eruptions, degeneration, discharges, etc. И если это больше псорические высыпания, то они более сухие, но если они скомбинированы с сифилисом, то будет больше высыпаний, будет больше дегенерации и изъязвления. When there is hemorrhages also, you have to think of Syphilinum. При кровотечениях вы тоже должны подумать про сифилину. Because hemorrhage comes in after degeneration, and hemorrhage is a symptom of a syphilitic miasm. Потому что кровотечение идет от дегенерации, и это сифилитический миазм. For example, lachesis. Например, лахезис. Also, you can think of in varicose veins. Также вы можете подумать про варикоз вен. It can come as a miasmatic remedy or an intercurrent remedy. В этом случае сифилинум идет как миазматический или интеркуррентный препарат. Then, in the stomach area, obstinate constipation. Что касается ЖКТ, то это такой упорный запор. We know opium is the #1 remedy. Вы знаете, что при упорном запоре препарат номер 1 – это опиум. But when some patients are coming who are having this problem for 25, 30, 35 years, Но если приходят пациенты, у которых эта проблема уже 25, 30, 35 лет, and opium helped initially, и вначале опиум помогал, after some time we need a Syphilinum as an intercurrent or a miasmatic remedy. а через какое-то время нам нужен сифилинум как миазматический и интеркуррентный препарат. Then, people who had ulcerations on the genital area, Люди, у которых были изъязвления на гениталиях, and also we can think of Syphilinum. мы тоже в этом случае можем подумать про сифилину. Or a history of chancre. Или в анамнезе был шанкар. That also we have to think of Syphilinum. В этом случае мы тоже можем подумать про сифилину. Nowadays, what we see is more herpes
genitalis. В наши дни, что мы наблюдаем, это больше генитальный герпес. And the main remedies which are useful are heparsol. И основные эффективные препараты это гепарсульфур, When there is pain, когда присутствует боль, Merxol with medium pain, мерксол, когда присутствует такая умеренная боль, средняя. and once it is cleared or temporarily cleared, and if it is coming back again and again, И как только он проходит или временно проходит и снова возвращается вновь и вновь, Syphilinum should be thought of. в этом случае нужно подумать про сифилину. And usually as a nosode, or all nosodes are mainly used in the medium or higher potencies. И обычно нозоды или большинство нозодов в основном применяются в средней или более высокой потенции. So it is better to give 200 and up. Поэтому лучше давать от 200 потенции и выше. Then another important area or in day-to-day clinic or day-to-day prescriptions, Syphilinum comes as one of the remedies for left shoulder joint pain or rheumatism of the left shoulder joint. А потом еще важное применение сифилинума, которое мы часто встречаем в ежедневной практике, это ревматизм левого плечевого сустава. The patient feels pain when the patient cannot lift the arm laterally or to the back. И в этом случае пациент испытывает боль, когда он пытается поднять руку в бок или за спину завести. Sometimes patient complains it as a frozen shoulder. Иногда пациенты называют это плечелопаточным периартритом. If it is on the left shoulder, И если это левое плечо, the main remedies are Ferrum metallicum and Syphilinum. основные препараты в этом случае будут феррум металликум и сифилинум. The other remedies which comes on the left arm are Tuja, Lachesis, etc. etc. Другие препараты, которые действуют на левое плечо, это туя, лахезис и так далее. So if this pain is on the right shoulder, И вот если это боль на правом плече, the number one remedy is sanguinaria, то препарат номер 1 это сангвинария, magnesia phos, магнезия фосфорика, lycopodium, ликоподиум, chelidonium, пилидониум etc. и так далее. So these are the main complaints of Syphilinum. И это основные жалобы сифилинум. And usually we don't give a Syphilinum as an acute remedy, И обычно мы не даем сифилинум как острый препарат, like other nosodes. как другие нозоды. But remember, this is one of the very important intercurrent and miasmatic remedy. Но вы должны запомнить, что это один из самых важных миазматических интеркуррентных препаратов. And as I told you earlier, in discharges, И как я уже ранее говорил при выделении, usually the most important miasm is syphilitic miasm. обычно самый важный миазм это сифилитический миазм. And so it is one of the most important remedies for profuse leukorrhea. То есть это один из самых важных препаратов при обильной лейкорее. Even it is in Mathematica it is written that it runs down to the heels. И даже в материи медики написано, что эта лейкорея сбегает вниз по ногам к пяткам. We all know that the main remedies of leukorrhea are silicea, creosote. Мы все знаем, что основные препараты при лейкорее это силицея, креозот, Sepia graphitis. сепия, графит. But in the end, it is better to finish with the Syphilinum. Но в конце лучше закончить случай сифилином. So these are the main clinical indication of Syphilinum. И это основные клинические показания на And сифилином. most important group in our Materia Medica for syphilitic problems or syphilitic miasm are
И наиболее важные группы препаратов при сифилитическом миазме в нашей материи медики это Mercury group, препараты группы Меркуриус, Aurum group, Аурум, Kali group. препараты группы Калий. And in all these, the finishing remedy or the miasmatic remedy can be Syphilinum. И при всех вот этих вот, на все эти группы, как миазматический дополняющий препарат, может быть сифилинум. Nowadays, we meet a lot of patients with depression. В наши дни мы встречаем много пациентов с депрессией. And usually seen in women. И обычно это наблюдается у женщин. And the main remedies which we give are Simcifuga. И основной препарат, который мы назначаем, это цимицифуга, Lilium tig, лилиум тигринум, Natrum muriaticum. натрий муриатикум. And when it goes to the suicidal tendencies, we give Aurum metallicum. И когда это переходит в суицидальную склонность, то мы тогда даем аурум металликум. Even if you give any of these remedies and if there is relief, И даже если вы дали один из этих препаратов и идет облегчение, Syphilinum will be of use as an intercurrent or a miasmatic remedy. сифилинум будет эффективен в качестве интеркуррента или миазматического препарата. More effective in the higher and higher potencies. И он более эффективен в более высоких потенциях. I think we have finished all the clinically important symptoms of Syphilinum. Мне кажется, мы закончили все клинически важные симптомы сифилинума. Because our webinars are mainly directed towards the practitioners of homeopathy. Потому что в основном наши вебинары, они нацелены для практиков гомеопатии. Or the practical importance of a drug. И мы рассказываем про практическую важность, эффективность препаратов. I think we have finished almost all the clinically important symptoms of Syphilinum. Мне кажется, мы закончили практически все клинически важные симптомы сифилинума. Now we will go to the question and answer session. И сейчас мы с вами перейдем к сессии вопросов и ответов.